عالی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ، درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے 8 سے 12 جون تک پنجاب میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ ہفتے کے دوران لاہور کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائندے محمد یاسین سے۔ جی محمد یاسین، آگاہ کیجیے گا۔ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے 7 سے 12 جون کے درمیان ہیٹ ویو الرٹ بھی جاری کر دیا۔ لاہور کا درجہ حرارت جو ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا ہے، جبکہ لاہور کا اس وقت درجہ حرارت 41 اور اس کی جو شدت ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اگلے ہفتے جو درجہ حرارت ہے پنجاب کا وہ اس میں مختلف شہروں میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ماہرین طب نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس شدید گرمی میں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں اور گھروں سے باہر نکلتے ہوئے جو ہے وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر نکلیں۔ اس کے علاوہ لاہور کے اس وقت اگر موسم کی بات کی جائے تو مطلع بالکل صاف ہے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، جس میں باقاعدہ طور پر حدت محسوس کی جا رہی ہے اور اس چلچلاتی دھوپ میں شہری پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں۔ شہر میں اس وقت کم از کم درجہ حرارت 29 اور زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 21%، ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ اور حد نگاہ 6 کلومیٹر ہے۔ جی، اور ناظرین، ورکنگ خواتین کے لیے بڑی سہولت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ایک اور وعدہ تکمیل کے قریب۔ پنجاب بھر میں 650 ڈے کیئر سینٹرز کا منصوبہ، 350 ڈے کیئر سینٹرز مکمل فعال، 40 زیر تکمیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ورکنگ خواتین کا تحفظ اور انہیں بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ورکنگ خواتین کے لیے سہولتوں کے نئے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ورکنگ خواتین کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ آفس کے اعلامیے کے مطابق وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 650 ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا منصوبہ، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ پہلے مرحلے میں 390 ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ 350 مکمل طور پر فعال جبکہ 40 تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آئندہ مالی سال تک تمام 650 ڈے کیئر سینٹرز فعال کرنے کا ہدف دے دیا۔ ہر ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کے لیے تعلیمی مواد، کھلونے اور جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تربیت یافتہ کیئر گیورز بچوں کی نگہداشت پر مامور ہوں گی۔ ابتدائی مرحلے میں آیا کی تنخواہ بھی وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ادا کرے گا۔ پنجاب بھر کے دانش اسکولز، گرلز کالجز، سرکاری دفاتر اور ہسپتالوں میں ڈے کیئر سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب اور دور دراز اضلاع کو بھی خصوصی ترجیح دی گئی ہے۔ لاہور میں 86 ڈے کیئر سینٹرز کے ہدف میں سے 70 فعال ہو چکے۔ فیصل آباد، بہاولپور، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ، خانیوال، اوکاڑہ بھکر اور دیگر اضلاع میں بھی متعدد سینٹرز کام شروع کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ مالی سال تک 650 ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا ہدف دے کر اس منصوبے کو مزید وسعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے کچھ بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ میں فلور ملز کا آٹا کنٹرول ریٹ پر دستیاب، دیگر برانڈ پیک اور چکی آٹے کے مگر من مانی قیمت وصول کی جا رہی۔ گندم نرخ میں تیزی سے آٹا نرخ میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ مارکیٹ میں فلور ملز کا آٹا سرکاری کنٹرول ریٹ پر دستیاب، تاہم دیگر برانڈ پیک اور چکی آٹے کی قیمتوں میں منمانا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گندم کی قیمتوں میں تیزی کے باعث آٹا مارکیٹ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ متعدد دکاندار اپنی مرضی کے نرخ وصول کر رہے ہیں، جس سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ برانڈ پیک آٹا نرخ 200 روپے فی کلو سے زائد، جبکہ کھلا چکی آٹا 175 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ فلور ملز کا 10 کلو کا تھیلا 1100 روپے، 20 کلو آٹا تھیلا 2200 روپے، 15 کلو آٹا تھیلا 1800 روپے میں دستیاب ہے۔ کھلا سرخ آٹا 120 روپے، جبکہ کھلا سفید فائن آٹا 130 روپے کلو ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق گندم کا نرخ 4200 روپے من ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مختلف علاقوں میں بڑا کریک ڈاؤن، ہزاروں کلو مصرے سے چربی، علائشیں اور مردہ مرغیاں بے طلب، جالساز مافیا کے خلاف مقدمات، گرفتاریاں اور جرمانے بھی کیے گئے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حکم پر سندر اسٹیٹ، شاہدرہ، ٹولنٹن مارکیٹ اور منڈیالی اسٹاپ پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ آپریشن کے دوران 18,000 کلو چربی اور علائشیں جبکہ 600 لیٹر تیار آئل، 3,000 کلو مردہ مرغیاں بھی
तलब कर दी गई हैं। कार्रवाई के दौरान एक मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिम गिरफ्तार, जबकि एक वाटर प्लांट और फूड यूनिट बंद कर दिया गया। 19 फूड पॉइंट्स को 3,52,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक चर्बी से बने ऑयल में ज़रूरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जबकि सफाई के नाकिस इंतजामात और कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। आगे बढ़े, कुछ बात करें बजट 2026 और 27 की, तो आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में बड़ी सरमायाकारी की तरफ बढ़ रही है। माली साल 2026-27 के लिए सेहत की 24 नई तरक्याती स्कीम्स की तफसील भी सामने आ गई है। इन स्कीम्स के लिए मजमूई तौर पर 81 अरब रुपए से ज़ायद बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सिर्फ हेल्थ स्कीम्स के लिए 26 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। महकमा सेहत माली साल 2026-27 में 24 नई तरक्याती स्कीमें शुरू करेगा। इन स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 81 अरब रुपए से जायद बजट मुख्तस करने की तजवीज़। सिर्फ हेल्थ स्कीमों के लिए 26 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। बड़े मंसूबों में गुजरांवाला में मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम पर मजमूई तौर पर 23 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। लाहौर में मियो अस्पताल के AVH ब्लॉक की तामीर नौ के लिए 3 अरब 50 करोड़ और OPD की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चिल्ड्रन अस्पताल की फार्मेसी स्टोर के लिए 95 करोड़ 27 लाख और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 27 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी और गायनी ब्लॉक की लिफ्टों के लिए 7 करोड़ रखे गए हैं। पंजाब भर के अस्पतालों के लिए 4 न्यूरो कैथ लैब्स की खातिर 1 अरब 75 करोड़ रुपए, लाहौर और गुजरात के लिए 2 नई MRI मशीनें 1 अरब 6 करोड़ रुपए में लगाई जाएंगी। जिना और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 10-10 करोड़ रुपए, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जदीद मशीनों के लिए 32 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। अधूरे मंसूबों और टैक्स वाजिबात की क्लियरेंस के लिए भी 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में तरक्की और जदीदकारी के लिए 7 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद का बड़ा तरक्याती पैकेज तजवीज़। कमेटीज़ के लिए नई इमारत, MP हॉस्टल, सिक्योरिटी अपग्रेडेशन और पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे मंसूबे भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब असम्बली में तरक्की और जदीदकारी के लिए बड़ा तरक्याती पैकेज तजवीज़। कमेटियों के लिए नई इमारत, MPA हॉस्टल, सिक्योरिटी अपग्रेडेशन और पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के मंसूबे शामिल। माली साल 2026-27 में पंजाब असम्बली के मंसूबों के लिए 7 अरब 41 करोड़ 57 लाख रुपए जारी करने की तजवीज़। MPA हॉस्टल फेज 2 मंसूबे के लिए 2 अरब 52 करोड़ 67 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। MPA हॉस्टल में जदीद पार्किंग और सहूलती निज़ाम के लिए 1 अरब 2 करोड़ 65 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में तज़ीन व राइश और सहूलियात की तकमील के लिए 37 करोड़ 6 लाख रुपए जारी होंगे। असम्बली मस्जिद की तोसी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हाउसेज की सहूलियात के लिए 21 करोड़ 11 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कमेटियों के कमरों की तामीर के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सिक्योरिटी अपग्रेडेशन, HVAC निज़ाम की अपग्रेडेशन, हिफाजी आलात और दीगर के लिए 1 अरब 41 करोड़ 99 लाख रुपए मुख्तस होंगे। पीपल्स हाउस में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडी एंड रिसर्च कायम करने के लिए 1 अरब रुपए से जायद जारी करने की भी तजवीज़ है। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अरबों रुपए के नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और सरी ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए खतीर फंड्स मुख्तस करने की तजावीज़। जनूबी पंजाब में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए खसूसी प्रोग्राम भी मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी गई है। ज़रई शोबे के लिए अरबों रुपए मुख्तस। लाहौर न्यूज़ को हासिल होने वाली बजट दस्तावेज के मुताबिक पंजाब में किसान कार्ड फेज 2 के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 17 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए तजवीज़। जदीद ज़रई मशीनरी के फरोग के लिए 10 अरब रुपए से जायद मुख्तस। तुरशावा फल और आलू प्रोसेसिंग मंसूबों के लिए 15 अरब रुपए तजवीज़। ज़रई ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 2.7 अरब रुपए मुख्तस। ज़रई तहकीक के फरोग के लिए 4 अरब रुपए रखने की सिफारिश। बहावलपुर डिवीजन में कपास की पैदावार बढ़ाने का खुसूसी मंसूबा शामिल। कच्चा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़। ज़रई दफातर के कॉम्प्लेक्स तामीर के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्जिंग का पायलट मंसूबा शुरू करने का फैसला भी किया गया है।